कंची टीवी ਨਾਲ जुड़ बैठे सारे दोस्त मित्र भैन भरावां नूं मेरे वालों भुपिंदर अहीर वालों अज दे प्रोग्राम देख रहे सांझीवालता दे प्रोग्राम देखने के लिए आप सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया। सब सारिਆਂ ਨੂੰ जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, जय भगवान वाल्मीकि, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जिस भी धर्म नाल जुड़े हो आप जी नूं असीं उस तरह दी ही गल्लां करया करदे हां। गुरु जी दा शब्द है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कारण कर्म करीम, किरपा तार रहीम। जिन्ने भी गुरु पीर पैगंबर दुनिया विच आउंदे हन वो एक टीचर, गुरु, संत, एक रेवोल्यूशनरी सेंट बन के वो सानू कुछ ना कुछ साडी जिंदगी नू सुधारन लई सानू रस्ता दिखाउंदे हन। पर हाले तक भी असी उन्हां दी कईयां होईयां गल्लां, उन्हां दे कहे होए शब्द, उन्हां श्लोकां नू हाले तक भी असी नहीं समझदे। सिर्फ उन्हां नू पढ़ पढ़ के असी उसनू रिपीटेडली पढ़ते रहने हाँ। शायद यही सोच लेने हाँ कि शायद उसनू बार बार पढ़न दे नाल, बार बार पढ़न दे नाल ते उसका असर साडे ते हो जाना है, साडे गुनाह बख्शे जाने हैं ते साडे कीते होए काम, भावें असी गलत काम भी कीता होवे ते सानू उस दे विच भी सफलता मिल जानी है। असी अरदास जिस वेले करदे हाँ, भावें साडी अपनी गलती होवे, चाहे असी किसी कोर्ट कचहरी दे विच जाना होवे, जां असी बिना पढ़िया ही पास होना होवे, ते फिर असी पाठ पढ़ के अरदास करके बेनती करके ये अरदास करते हाँ कि मैनू बचा लवी। पर दूसरे पासे गुरु जी कहते हैं कि तुसी जिहो जिहा ही कर्म करते हो तुहानू उहो जिहा ही रिजल्ट मिलता है। आओ आपां गुरुआं दे शब्दां विचों, गुरुआं दी बाणी दे विचों, गुरुआं दे दित्ते होए श्लोकां दे विचों ते उन्हां दी दित्ती होई ब्लैसिंग दे विचों, उन्हां दे आशीर्वाद दे विचों आपां अपनी जिंदगी नूं किसी चंगे पासे वल ले जाण दा एक चंगा रस्ता बना लईए, एक चंगा रस्ता अपना लईए। जद असीं चंगे रस्ते वल जावांगे ऑटोमैटिकली सानू उस चंगे रास्ते तो कुछ ना कुछ तो उसका चंगा रिजल्ट जरूर मिलेगा। जिस तरह जो असी किते भी काम करते हाँ, कोई भी जॉब करते हाँ, उस जॉब नू करन तो बाद दे विच जां 8 घंटे करते हाँ, जां 10 घंटे करते हाँ, जां 20 घंटे करते हाँ, जिहो जिहा ही असी काम करते हाँ उसकी लेबर, उसका जो रिवॉर्ड हुंदा है वो सानू जरूर मिलता है। कई लोगों को हफ्ते बाद तनख्वाह मिलती है, कई लोगों को महीने बाद, कई लोगों को 10 दिन के बाद। जिस दे लिए भी तुसी काम करते हो, मेहनत करते हो, वो कुछ ना कुछ उसके रिवॉर्ड के लिए सानू जरूर दे दिंदा है। अगर यही सोच लीए कि असी काम करिए ही ना तो सानू ऑटोमैटिकली ही उसका रिवॉर्ड मिलता रहे तो ये इम्पॉसिबल बन जाता है। जिन्ने भी गुरु पीर पैगंबर आउंदे हन वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी देश, किसी भी कंट्री या किसी भी जात, किसी भी मजहब दे जन्मे हन, उन्होंने सानू एक ही रास्ता दिखाया है, मेहनत का, इंसान नू इंसान समझना, सारे में बराबरता लियानी, दूसरे इंसान नू अपने वर्गा या अपने नालों बेहतर ही समझना। अगर असी इस चीज़ नू अपनी जिंदगी दे विच अडॉप्ट करांगे तो फिर सानू गुरु जी कहते हैं कि सानू चंगी डायरैक्शन वल जाण दा रास्ता तो जरूर मिल जाता है। जो असी चंगी डायरैक्शन वल जावांगे तो ओबीयसली कि असी चंगी मंजिल तक पहुँच जावांगे। गुरुआं दे शब्द हैं, इन्हां नू असी पढ़ते हाँ, इन्हां दी असी आलोचना करते हाँ, इन्हां तो कुछ ना कुछ असी सीखण की कोशिश अगर करिए तो लगता है कि असी जरूर कुछ ना कुछ सीख जावांगे। गुरु रविदास जी अपनी बाणी दे विच लिखते हैं, राग रामकली दे विच लिखते हैं, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अन भौ भौ न दरसे, लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जो पारस ना परसे। कितनी वड्डी गल गुरु जी ने कह दी है कि असी पढ़ते हाँ, गुण गुणाउंदे हाँ, सुनते हाँ, पर उसका भाव, उसका असर साडे ते नहीं हुंदा। जिस तरह कोई चीज़ अगर तुहानूं दे दित्ती जाए, किसी नूं दे दित्ती जाए, अगर वो बंदा उस चीज़ नूं एक्सैप्ट नहीं करता, उसके सामने पई है तो उसका असर उसके उत्ते नहीं हुंदा। अगर असी कोई दवाई जां पानी का गिलास साडे सामने पिया होवे, अगर असी उसनूं चुक के नहीं पींदे तो उसका असर साडे ते नहीं हुंदा, साडी थर्स्ट, साडी प्यास नहीं बुझदी। अगर सानू भुख लगी होवे, खाना टेबल ते पिया होवे, प्लेट विच पिया होवे जां किसी तरह भी पिया होवे, अगर असी उस चुक के उसनूं खांदे नहीं तो उसका असर साडे ते नहीं हुंदा। यही गल गुरु जी कह रहे हैं कि असी पढ़ लेने हाँ, गुण गणा लेंदे हाँ, सुनते रहने हाँ, पर उसका असर अन भौ भौ न दरसे, कि उसका भौ, उसका असर
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਸ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਪੀਰ, ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੁਣਗੁਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਹਨ, 4000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਧਰਮ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਰਹੀਮ। ਕੋਈ ਨਾਵੇ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਹਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਸਈਆਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ।
ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹਾਵੇ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਵਾਏ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਵੇਦ, ਕੋਈ ਕਤੇਬ, ਕੋਈ ਓਡੇ ਨੀਲ, ਕੋਈ ਸਪੇਦ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਰਕ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਬਾਸ਼ੇ ਪਿਸ਼ਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਗੰਦੂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਭੇਦ ਤਿਨ ਜਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਲ ਕਟਾਉਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਾਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1398 ਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਰੀਤ ਸੀ, ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਰਿਚੁਅਲ ਸਨ ਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਕਾਂਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਮੇ ਸਨ, ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲਾਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਵੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-22 ਸਾਲ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ, ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਖਾਂ ਠੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਉਹ ਗਰੋ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੋ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੂਈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੱਕ, ਦਾਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਫੂਡ ਉਹ ਕਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ 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 ਹਰੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਰ ਤਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਗਰ। ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਤੋ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਇਉਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿਰ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰ ਰੱਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ, ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਈਏ, ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੇ ਜੋ ਸਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਜਾ ਤੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਕ ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਲਦੇ ਹਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਰਕਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਰੇ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹੀਏ ਸੋ ਸਭ ਭਰਮ ਭਲਾਈ। ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਕਿ
हर एक चीज़ झूठी है, जो मर्जी पसारा पा लीए खलारा पा लीए, हर एक चीज़ झूठा है, सिर्फ एक रब का नाम ही सच्चा है। उस तरह ही सतगुरु कबीर जी ने अपने शब्द में लिखिया, दिखावे की जिंदगी को खत्म करने लई उन्होंने लिखिया कि नगन फिरत जो पाइए जोग, लोग नंगे होके जंगलों के बैठ के भगती करते हैं, या फिर वो घर छड्ड के चले जाते हैं, गुफावां में चले जाते हैं। तो गुरु जी वो गल करते हैं, सतगुरु कबीर जी कह रहे हैं, नगन फिरत जो पाइए जोग, कहने कि अगर रब नूं मिलना है तो असी उस दे नाल प्रेम करना है, उस दे नाल सांझ पाउणी है, तो फिर लोग अपने घरां नूं छड्ड के नंगिया जंगलों दे विच चले जाते हैं। बन का मिर्ग मुक्त सब होग, उन्होंने एग्जाम्पल दे दी कि जंगलों दे विच जानवर नंगे तुरे फिरते हैं, हिरण नंगे तुरे फिरते हैं, होर बहुत सारे जानवर तो कोई कपड़ा पाउंदे ही नहीं। उन्होंने कहा कि अगर इंसान अपना घर छड्ड के जंगलों दे विच जाके वो नंगिया रहना शुरू कर देवे, इसदा मतलब ये नहीं कि उसनूं रब ने मिल जाना है। तो उन्होंने कहा कि अगर नंगिया रह के रब मिल जाता तो जानवर पशुओं पंछियों मिलना सी, हिरण नंगे तुरे फिरते हैं उन्होंने मिलना चाहिए। क्या नांगे क्या बांधे चाम, कुछ लोग नंगे रह लेंदे हैं तो कुछ लोग जंगलों में जाके चम दे नाल ही अपने जिस्म नूं ढक लेंदे हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि अगर नंगे रहन दे नाल रब मिलना हुंदा तो जैसे बाबा बुल्ले शहर में कहा कि अगर जंगलों के रब मिलना तो पशुओं को मिलना चाहिए सी, तो अगर बिल्डिंगों के रब मिलता तो चम चड़कियां मिलना चाहिए सी। उही गल गुरु कबीर जी कह रहे हैं कि अगर नंगे रहन दे नाल घर छड्ड के जाण दे नाल रब मिलना हुंदा तो जंगलों के पशुओं पंछियों पहला मिल जाना सी, उत्थे मिर्ग तुरे फिरदे हन ते होर बहुत सारे जानवर हुंदे हन। अगर उन्होंने मिलना हुंदा तो रब उन्होंने पहला मिलना सी। रब मिलना किदा है, जब नहीं चिंतस आवे राम, जब तक रब तुहाडे नाम अंदर नहीं बसता तद तक असी दिखावे दी फेक जिंदगी जिन्ना चिर मर्जी असी जींदे रहिए, दिखावे लिए जिथे मर्जी चले जाइए, भावें असी बाल कटवा लीए बाल वधा लीए, तो फिर असी ये सोच लिए कि शायद बाल वधाउण दे नाल बाल कटाउण दे नाल ते साडी मुक्ति हो जाती है। उन्होंने अगली लाइन दे विच ये गल कीती कि मूंड मडाए जो सिद्ध भाई, कहने कि अगर सिर मंदाउण दे नाल अगर सिद्धि मिल सकती है, मैनू रब मिल सकता है या फिर मेरी मंजिल मिल सकती है, तो मुक्ति भेड़ना गईयां काई, कहने कि भेड़ां बकरियां दी ते उन्हां दी असी शीप की जिस तरह स्किन ला देने हाँ, उन्होंने बाल कट लेने हाँ, तो फिर उन्होंने रब क्यों नहीं मिलता? उन्होंने बिल्कुल अगे अपनी एग्जाम्पल दित्तियां हैं कि असी भेड़ां बकरियां दी उन ला लेने हाँ, उन्होंने बाल कट लेने हाँ, तो अगर रब बंदा ये सोचे कि बाल कटाउण दे नाल उसनूं रब मिल गया, तो उन्होंने ये कहता कि भेड़ां बकरियां नूं रब काते नहीं मिलिया? अगर जंगलों के विच दौड़े फिरन दे नाल रब मिल सकता है, तो फिर हिरण ते दौड़े फिरदे हैं, उन्होंने रब क्यों नहीं मिलिया? भेड़ां बकरियां रब क्यों नहीं मिलिया? फिर कुछ एक लोग सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ दे विच अपने परिवार नूं छड्ड के मैरिड लाइफ नूं छड्ड के जंगलों के चले जावां, शायद रब तां मैनूं मिल जाए। फिर अगली लाइन विच करदे, बिंद रख जो तरिए भाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई। खुसरे जो जिन्होंने अपनी फैमिली विच नहीं रहिंदे, उन्हां दी गल करदे ने कि जो औलाद पैदा नहीं कर सकते। गुरु जी कहते हैं कि अगर बंदा ये सोच लवे कि जंगलों में जाके नंगे रह के या फिर अपने बाल कटा के या बाल वधा के अगर रब मिलता होंदा, तो फिर वो खुसरे लोग जो होंदे हैं फिर उन्होंने रब सब तो पहला मिल जाना चाहिए सी। गुरुआं ने सानू हर एक मोड़ ते समझाउण दी कोशिश की कि उन्होंने कहा कि अगर परमगत पाउणी है, अगर तुसी सुप्रीम डिग्निटी या एक परमात्मा दे नाल मिल के तो ही मोही तो ही अंतर वाली जो गल गुरु जी समझाते हैं कि असी उत्थे तक पहुँचना है, तो फिर सानू इन्हां दिखावे दियां चीज़ां तो बिल्कुल दूर उठ के जाना चाहिए है। कहो कबीर सुनो नर भाई, राम नाम बिन किन गत पाई, कि रब के नाम तो बिना किसी ने भी गत नहीं पाई। जिस तरह मैं गल करके हटे हाँ कि सतगुरु रविदास जी ने कहा सी कि हर 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 हरे
हर सिमरत जन गए निस्तर तरे, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। निमत नाम दो दूध प्याया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता, इं गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। उही चीज़ सतगुरु कबीर जी अपने शब्दों च लिखते हैं कि नगन फिरत जो पाइए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब हो। क्यों सारे ने मुक्ति हो जानी सी। क्या नांगे क्या बाधे चाम, जब नहीं चीतस आवे राम। जब रब ना ही चेते आया ही नहीं तो सिर्फ असी दिखावे के तौर पर जंगलों के चले गए, चम के लुक गए तो गुफाओं में जाके रहना शुरू करता। उन्होंने या फिर बाल कटा ले या बाल बता ले। उन्होंने अगली लाइन के कहा, मूड मडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेड़ना कईयां काई। बिंद रख जो तरिए भाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनत नर भाई, राम नाम बिन किन गत पाई। कि रब के नाम तो बिना किसी की भी गत नहीं होंगी। चंगे इंसान बनने के लिए सानू वो झंझोड़ते हैं, सानू समझाते हैं, सानू एक चंगा रस्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। गुरु रविदास जी भी अपने शब्द लिखते हैं, आसा बाणी उन्होंने लिखा है जो आस कि मिर्ग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पांच दोख असात जामे ताकि केतक आस। माधो अविद्या हितकीन बवेक दीप मलीन। कि साडी सोच का दीवा मध्यम हो गया है, बुझता जा रहा है, क्योंकि असी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे विच बन्ने गए हाँ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने सानू इन्ना चंगे तरीके नाल जकड़ रखा है। साडी ग्रीडनेस ने जां साडे लालच ने ਜਾਂ ਸਾਡੇ हेरा फेरे ने सानू इन्ना बन के रख लिया है कि सानू चंगे पासे जाण दा रस्ता ही नहीं मिलता, क्योंकि साडी सोच का दीवा मध्यम हो गया है। सानू चंगे माड़े दे विच डिफरेंस पता ही नहीं लगता कि त्रिक्त जोन अचेत संपन्न पुण्य पाप, त्रिक्त जोन अचेत संभव पुण्य पाप असोच, मनुख अवतार दुर्लभ ते ही संगत पोच। कि सानू डिफरेंस का पता ही नहीं लगता कि चंगा किहड़ा पासा आ, माड़ा किहड़ा पासा, क्योंकि साडे दिमाग ते एक तरह का बोझ पा रखा है, कवर अप कर रखा है। उन्होंने कहा एग्जाम्पल दी कि हिरण, मिर्ग, मीन मच्छी, भृंग जो भौरा हुंदा है, पतंगा ते हाथी, इन्हां विच रब ने एक एक तरह की कमजोरी पाई है। एक एक कमजोरी करके ही अपनी उस कमजोरी करके ही अपनी जान दे देंदे हैं। तो इंसान दे विच वो सारियां कमजोरियां पाईयां गईयां हैं। उन्हां सारियां कमजोरियां ने साडे दिमाग दे दीवे नूं मध्यम कर रखिया है। उस दीवे नूं इनलाइटन करन दे लई, जो अपने नाम का ज्ञान देण दे लई सानू ये सारे शब्द लिखते हैं कि सानू चंगे माड़े विच सानू सोचण दा टाइम ही नहीं, क्योंकि इन्हां कमजोरियां ने साडे मनां नूं चंगी तरह कंट्रोल कर रखिया है। गुरु जी कहते हैं कि जिस तरह एक छप्पड़ एक पौंड डड्डूआं दा भरिया होवे, ते जदों बरसात आउंदी है तो आपां देखते हैं किस तरह वो एक छप्पड़ दे विच एक टोए दे विच डड्डू भरिया हुंदा है, पिट फुल ऑफ फ्रॉग्स। कि उस दे विच फ्रॉग बड़ी खुशियां करते हैं, मस्तियां करते हैं, इधरों टप के उधर, उधरों टप के उधर। उन्होंने लगता है कि उही छप्पड़, उही पौंड या उही जो दायरा है, उही सारी उन्हां दी दुनिया है, क्योंकि उन्होंने उस तो बाहर आके देखा ही नहीं हुंदा। गुरु जी कहते हैं, कूप भरियो जैसे दादरा, कुछ देश विदेश न बूझ, ऐसा मेरा मन बिख्या बमोया, कुछ आरा पार न सूझ। कि जिस तरह फ्रॉग डड्डू एक छप्पड़ दे विच रह के उस छप्पड़ नूं ही सारी दुनिया समझ लेंदे हन, इसी तरह ही इंसान दी सोच है, साडी सोच है कि साडी सोच सानू अपने दायरे दे विच कंट्रोल कर रखिया है कि सानू उस तो बाहर निकलण दा जां उस तो ज़्यादा सोचण दा सानू टाइम ही नहीं मिलता। अगर मिलता है अति उस टाइम नूं असीं एवें ही वेस्ट करते रहने हैं, अजाई गाउंदे रहने हैं। तो गुरु जी कहते हैं, गुरु जी सानू एक लाइट दिंदे हैं, एक चानण दिंदे हैं कि असी हनेरे की जिंदगी जी रहे हैं, असी डार्कनेस कन्फ्यूजन वाली जिंदगी जी रहे हैं, असी एक सुपनिया की जिंदगी जी रहे हैं, असी असलीयत तो बहुत दूर चले गए हैं। असी जिस परमात्मा ने सानू पैदा किया, जिसने सानू इंसान बनाया है, उसने सानू कुछ चंगे कर्म करने के लिए दुनिया दे विच भेजा है, पर असी उस पासे वाल तो जाते ही नहीं। असी सिर्फ दिखावे की फेक जिंदगी दे विच पै के ही अपनी जिन्नी भी साड़ी जिंदगी है, चाहे वो 60 साल की है, चाहे 50 साल, चाहे 100 साल की है, जिन्नी भी जिंदगी है वो असी एवें ही बर्बाद करते रहते हैं। ये गल्लां
ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪ, ਮੇਰੇ ਸਿਨਸ ਫਰਗਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸਨ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੈਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਓਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਓਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਰੂਮ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਿਆਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ, ਟੋਰਚ, ਦੀਵਾ ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਸਤਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੋਚ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਮੱਧਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਰਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਲਨ ਭਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਲਿਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਫਰਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਿਟਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਖੂਨ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਚਰ, ਉਸ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ, ਮਲਨ ਭਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭਰਮ ਚੁਕੀ ਮੈਂ ਸੁਮਤ ਦੇ ਸਮਝਾਏ। ਕਿ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭਰਮ ਚੁਕੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜੋ ਭਰਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜੋ ਵਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਜੋਗੀਸਰ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤੋਗਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੇ ਕਾਰਣੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜਮਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਂਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈਏ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਮੋਇਆ ਕੁਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੋਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਤ ਬਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਾਈ, ਭਲਕਾ ਅਜੇ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਪਾਈ, ਕੱਲ ਭਲਕ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਫਤ ਗਵਾਈ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ, ਟੁਡੇ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੈਸਟਰਡੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੁਮਾਰੋ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੱਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਰੱਬ ਦਾ ਤਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਮੇਸ਼। ਬਰਡਸ, ਐਨੀਮਲ, ਕਦੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣੀ, ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਣੀਏ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਏ, ਅਨ ਭਉ ਭਉ ਨਾ ਦਰਸੇ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹਿਰਨ ਹੋਏ ਕੈਸੇ, ਜਿਉ ਪਾਰਸ ਨਾ ਪਰਸੇ। ਦੇਵ ਸੰਸੇ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਬਦ ਮਤਸਰ, ਇਨ ਪੰਚਨ ਮਿਲ ਲੂਟੇ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਦਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਡੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰ ਆ, ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਹਨ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਮਗਰਮੱਛ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਰੋਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦੇਵ ਸੰਸੇ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ, ਇਨ ਪੰਚਨ ਮਿਲ ਲੂਟੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਗੀ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਬਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬੂ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਐਥਲੀਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਦ ਚੱਲੂਗੀ। ਸਮੂਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਦ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਣੀਏ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਏ, ਅਨਪੋ ਭਉ ਨਾ ਦਰਸੇ, ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹਿਰਨ ਹੋਏ ਕੈਸੇ। ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ, ਲੋਹਾ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਸ ਨਾ ਪਰਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੀ ਤੱਕ, ਉਸ ਪਿਓਰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਵ ਸੰਸੇ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟੇ, काम क्रोध माया मत मत्सर इन पंचन में लूटे। हम बड कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬੂ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਭੂਲ ਪਰੇ ਜੈਸੇ ਬੋਰੇ, ਮੋਹੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਮੋਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 151 ਸਾਲ 151 ਈਅਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, अनल अगम जैसे लहर में ओदद, जल केवल जल माही, माधवे क्या कहिए भरम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। भरम, भुलेखा, अलूजन ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਵੇਵ ਉੱਠ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਵੇਵ ਲਹਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਡ੍ਰੀਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ।
उन्होंने कहा कि ये साडा भरम है, साड़ी एक इल्यूजन है, साडा एक भुलेखा है कि असी मैं करते रहने हाँ। जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही। अनल अगम जैसे लहर में उदल, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए परम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। उन्होंने फिर एग्जाम्पल दी, नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने प्या पखारी। अशत राज बिशरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। गुरु जी ने गल की कि सुता होया आदमी सिर्फ सुपने देखता है, असलियत तो बहुत दूर होता है। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि राजा किंग अगर सुता पिया उसनूं सुपना आ जाए, ड्रीम आ जाए, तो अपने ड्रीम दे विच एक बैगर बन जाता है, पर असल दे विच ते वो किंग है, वो राजा है। पर वो जो बैगर बन जाता है तो फिर उसकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किल आउंदियां हैं। उसनूं भुख लगती है, उसके फटे पाटे पुराने कपड़े हैं, तो फिर उसनूं कुछ खाण नूं जां उसनूं कुछ पीण नूं नहीं मिलता, उसनूं कोई रहण नूं जगह नहीं मिलती, नंगे पैरीं इधर उधर तुरिया फिरदा है। ਉਹੀ ਗੱਲ गुरु जी कहने कि साडी परमात्मा दे नाल रब दे नालों विछड़ के असी एक उस राजे की जिंदगी जिसनों एक बैगर बनया होया है वो जिंदगी जी रहे। सानू गुरु जी का हर एक शब्द समझाने की कोशिश करता है कि अपनी असलीयत नूं, अपनी आप नूं समझना कि असी कौन हाँ, एक चंगे इंसान, असी एक परम आत्मा के कोलों सैपरेट होकर साड़ी एक आत्मा आई है। अगर असी उस परमात्मा के नाल मिलना है तो सानू सुते रह के अपनी जिंदगी भरमा भुलेखे पै के अपनी जिंदगी नूं वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि रस्ते दे विच पई हुई एक रस्सी नूं असी सप समझ चुके हाँ, भरमा भुलेखियां विच पै के। एक राजा अपने आप नूं बैगर समझ चुकिया है, सौ के सुपने दे विच पै के, ते असल दे विच ते वो एक राजा है, किंगडम का मालिक है। गुरु जी कहते हैं कि नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने प्या पखारी। कि एक राजे दे सिंहासन ते बैठा एक राजा सुता पिया जब सो जाता है तो उसनों सुपने देखता है, फिर उस सुपने में की देखता कि आप एक बैगर बन गया, उसनों कुछ खाण पीण नहीं मिलता, उसके कपड़े फटे पुराने हैं, उसनों किते रहने की जगह नहीं। वो कहते कि रब दे नालों विछड़ के साडा भी यही हाल अज हो रहा है। साड़ी जिंदगी दुख आ रहे हैं, तकलीफां आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं। उन्होंने सारिਆਂ का जवाब गुरु जी दे रहे हैं कि असी भरमा भुलेखिਆਂ की जिंदगी जीव रहे हैं, असी असलीयत तो दूर चले गए हैं, असी सुते पे हाँ। साड़ी ज्ञान, साड़ा मत का जो दीवा है वो मध्यम हो चुका है। असी अहंकार दे विच पै के, ग्रीड दे विच पै के, लालच दे विच पै के, प्राइड दे विच पै के, हेरा फेरियां दे विच पै के असी अपने आप नूं पता नहीं की समझण लग पे हैं। पर असी उस दायरे नूं छोटा करके एक छप्पड़ के डड्डू की तरह जिंदगी व्यतीत करने लगे। पर जो समुंदर है, जो क्लीयर पानी है, जो बहुत डूंगा है, उस तो असी बहुत दूर जा चुके हैं। जो असली नॉलेज है, असली ज्ञान है जो सानू गुरु जी देना चाहते, सानू वो समझ नहीं आता। सिर्फ असी फेक जिंदगी, भरमा भुलेखिਆਂ वाली जिंदगी जी रहे हैं। राज भुअंग प्रसंग जैसे है, अब कुछ मर्म जनाया, अनेक कनक जैसे पूल परे, अब कहते कहना ना आया। कि सोने दे विच ते सोने दे बनाए हुए जो गहने होंदे उन्हां विच कोई फर्क नहीं आउंदा। ते सच्चाई जो हुंदी है, जो रियलिटी हुंदी है, जो ट्रुथ हुंदी है, वो भुलेखे तो ते जां फिर वो एक दिखावे दी जिंदगी तो बहुत ही डिफरेंट हुंदी है। अपना जो असली रंग है, मेरे रमैये रंग मजीठ का, मजीठ वाला गल करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि दुनिया के रंग सब झूठे हैं, फिक्के हैं, उत्तर वाले हैं। उन्होंने अपने आप को प्योरीफाइड करने लिए, अपने आप को चंगे रास्ते वाल ले जाने के लिए सानू गुरु जी आदेश देते हैं। सर्वे एक अनेके स्वामी, सब कट भोगवे सोई, कहे रविदास हाथ पै नेरे, सहजे होए सो होई। बाबा बुल्ले शाह ने पूछा गया कि अपने बाबा बुल्ले शाह ने अपने गुरु तो पूछा कि रब नूं किस तरह पाउणा है। उन्होंने कहा कि बुल्लिया रब दा की पाउणा, इधरों पट के ते इधर लाउणा। वही गल गुरु जी कह रहे हैं कि कहे रविदास हाथ पै नेरे, सहजे होए सो होई। कि रब तुहाडे हत्थां तो पैरां तो भी लागे है। जिस तरह हत्थ साडे बॉडी दे नाल लगे होण, पैर साडे नाल लगे होण, असीं उसनूं बिल्कुल नज़दीक समझदे हां। ते इस तरह गुरु जी कहना कि परमात्मा साडे विच है, साडे अंदर है, पर साडीआं कमजोरियां ने, साडे लालच ने, साडे अहंकार ने सानू उस तो दूर कर दिता है। अगर असी उस दे लागे होना है, अपने आप नू सोने लोहे तो सोना बनाना है, तो फिर सानू ओहो जे पासे वाल चलना पऊगा। सानू जाग के, एक सुपने वाली जिंदगी नहीं, सानू जाग के
इंसाना वाली जिंदगी जी के गुरु के दसे असूलों को अपनी जिंदगी के अडोप्ट करके फिर जदों असी जिंदगी जीवांगे तो फिर असी छप्पड़ दे डड्डू नहीं रह जावांगे, फिर असी समुंदर दे विच जाके उस परमात्मा दे नाल साडा मेल मिलाप हो जाए। उस बेगमपुरे दे विच जाके जिस जगह तक गुरु रविदास जी लाइट दे के चानण दे के वो उस जगह ते ले जाना चाहते हैं, उस जगह ते सानू ऑटोमैटिकली जाने का एक रस्ता मिल जाता है। आओ आपां गुरुआं दी बाणी दे विचों कुछ ना कुछ सीखिए, कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी विच अडोप्ट करिए। तो जद असी उस चीज़ को अपनी जिंदगी दे विच अडोप्ट कर लवांगे, जद असी ये गल कह देवांगे सगल भवन के नायका एक क्षण दर्श दिखाए जी, मलन पई मत माधवा तेरी गत लखी न जाए, खरो किरपा परम चुकी ए मैं सुमत दे समझाए। अज का प्रोग्राम उम्मीद है कि तुहानूं चंगा लग्या होवे। अज के प्रोग्राम इन्ना ही काफ़ी। अज मेरे वालों आप सारे देखने वाले जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी।